اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے، لیکن کچھ قوموں نے ان نبیوں کو جھٹلایا اور تباہ ہو گئیں۔ آج ہم ایسی ہی ایک قوم کا قصہ سنیں گے، قوم عاد۔ قوم عاد یمن کے علاقے میں رہتی تھی۔ وہ بہت اونچے لمبے قد اور جسمانی طاقت میں لاجواب تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں اور اپنی طاقت پر بہت غرور کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے اور ہر طرف ظلم پھیلا رکھا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود نے انہیں کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک چھوڑ دو۔ مگر قوم عاد نے ہنسی اڑائی اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم تمہیں کیسے مان لیں؟ جب قوم عاد نے حضرت ہود کی نافرمانی جاری رکھی تو اللہ کا عذاب آیا۔ 7 رات اور 8 دن تک ایک بہت خوفناک اور طوفانی آندھی چلتی رہی۔ اس آندھی نے قوم عاد کو تباہ کر کے رکھ دیا اور وہ کھجور کے گرے ہوئے تنوں کی طرح ہو گئے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت اور دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک آدمی تھا، وہ ہر روز ایک ہی شکایت کرتا رہتا تھا، میں محنت کرتا ہوں، دن رات کام کرتا ہوں، پھر بھی پیسہ میرے پاس ٹکتا ہی نہیں۔ ایک دن وہ مسجد کے باہر بیٹھا یہی بات کہہ رہا تھا۔ وہیں پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کی بات سن لی، نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کچھ دیتے بھی ہو؟ آدمی تھوڑا رک گیا، پھر بولا، ابھی نہیں، جب میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تب دوں گا۔ بزرگ ہلکا سا مسکرائے اور بولے، رزق کا دروازہ جمع کرنے سے بند ہوتا ہے اور دینے سے کھلتا ہے۔ یہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ اس دن پہلی بار اس نے تھوڑا سا صدقہ دیا، بنا یہ سوچے کہ اس کا پیسہ کم ہو جائے گا۔ کچھ ہی دن گزرے، کام میں عجیب سی آسانی آنے لگی۔ جو پیسہ رک جاتا تھا وہ چلنے لگا، جو محنت بیکار لگتی تھی اس میں برکت دکھائی دینے لگی۔ تب اسے سمجھ آیا مسئلہ پیسہ کم ہونے کا نہیں تھا، مسئلہ دینا چھوڑ دینے کا تھا۔ نصیحت، جو ہاتھ دیتا ہے اسی ہاتھ میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اور جو صرف جمع کرتا رہے اس کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے اور اس کا رزق بھی۔ چھپ کر صدقہ دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ فرمایا، ایک شخص نے دل میں پختہ ارادہ کیا وہ رات کے وقت ضرور صدقہ کرے گا، چنانچہ وہ صدقہ لے کر نکلا۔ اندھیری کی وجہ سے لا علمی میں وہ رقم ایک چور کے ہاتھ میں دے آیا اور واپس چلے گیا۔ صبح ہوئی، لوگوں میں بات پھیل گئی، کسی نے رات کے وقت ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں آج رات پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ دوسری رات بھی صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ نادانی میں بدکار عورت کو صدقہ دے آیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوئی، لوگوں نے کہا زانی کو صدقہ دے آیا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں آج رات پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ تیسری رات وہ پھر نکلا اور اس بار وہ رقم کسی مالدار شخص کو دے آیا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کسی نے ایک امیر آدمی کو صدقہ دے دیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں نے غلطی سے چور، زانی اور مالدار ان سب کو صدقہ دے دیا۔ پھر ایک رات اس شخص کو خواب میں بتایا گیا، ایک چور کو صدقہ اس لیے دیا گیا کہ شاید وہ چوری چھوڑ دے، ایک زانیہ کو اس لیے کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے، اور ایک مالدار کو اس لیے کہ وہ عبرت حاصل کرے اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خود بھی صدقہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کو قبول فرماتا ہے، نہ کہ صرف ظاہری نتیجے کو۔ جو صدقہ خالص نیت سے دیا جائے وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ ہدایت دینا اور دلوں کو بدلنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ایک بار ایک غریب مسافر ریگستان کے مشکل سفر پر نکلا۔ چاروں طرف صرف ریت ہی ریت تھی۔ مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ لمبے سفر کے بعد اس کا پانی اور کھانا دونوں ختم ہو گیا۔ یا اللہ
اب मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। थक कर वो रेत पर बैठ गया और अल्लाह से दिल से दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मेरी मदद फरमा। उसने पूरे यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रखा। मुझे यकीन है अल्लाह मेरी दुआ जरूर सुनेगा। कुछ देर बाद अल्लाह ने उसके लिए उम्मीद का एक नया रास्ता खोल दिया। सुभान अल्लाह। वहां कुछ नजर आ रहा है। जब वो पास पहुंचा तो उसने खजूर का दरख्त और साफ पानी का चश्मा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। उसने पानी पिया, खजूर खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मुसाफिर ने सीखा कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए वहां से मदद भेजता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ो। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि दुनिया में मेरा एक खास बंदा है, तुम उसके पास जाओ और उससे इल्म हासिल करो। वो खास बंदा कोई और नहीं बल्कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान साथी हजरत यूशा बिन नून के साथ सफर पर निकल पड़े। साथ में एक टोकरी में नमक लगी हुई भुनी मछली भी रखी गई जो उनके सफर का खाना थी। अल्लाह की तरफ से निशानी यह थी कि जहाँ यह मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए वहीं उनकी मंजिल होगी। चलते चलते दोनों थक गए और एक बड़ी चट्टान के पास बैठकर आराम करने लगे। जब यूशा ने टोकरी खोली तो समंदर का पानी उस मछली पर गिरा और अचानक एक अजीब मंजर हुआ। वो मरी हुई मछली हिलने लगी, फिर जिंदा हुई और तेजी से समंदर में कूदकर गायब हो गई। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत बोले, यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक बुजुर्ग शख्स को देखा जो पूरी तरह कपड़ों में लिपटे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और अर्ज किया कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आपसे इल्म सीख सकूं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम मेरे कामों पर सब्र नहीं कर पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। फिर दोनों का सफर शुरू हुआ और ऐसे ऐसे हैरान कर देने वाले वाकये सामने आए कि इंसान सोच में पड़ जाए। जब खिज्र अलैहिस्सलाम ने पहला काम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दंग रह गए, लेकिन खिज्र ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम सब्र नहीं कर पाओगे। आखिर क्या थे वो राजा? कुछ चौंकाने वाले वाकये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। एक दिन हजरत अली ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो पानी की भारी मशक उठाने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत कमजोर थी लेकिन मजबूरी में खुद ही पानी भरने जा रही थी। हजरत अली आगे बढ़े और कहा, माँ मुझे दे दीजिए, मैं उठा देता हूँ। औरत ने उन्हें पहचाना नहीं। वो बोली, मेरा बेटा जंग में गया था, वापस नहीं आया, अब मैं अकेली हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं। हजरत अली की आंखें भर आईं। उन्होंने बिना कुछ बताए वो भारी मशक अपने कंधे पर रख ली और उसके घर तक छोड़कर आए। अगले दिन वो फिर आए, खाना, अनाज और मदद लेकर। जब लोगों ने बताया कि ये तो अमीरुल मोमिनीन है तो बूढ़ी औरत रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैं आपका खलीफा नहीं, मैं आपका खादिम हूँ। एक मुसाफिर ने एक तोते के बच्चे को घोंसले से उठाकर अपने पालतू बच्चे की तरह पाला और उसे बहुत प्यार से बड़ा किया। एक दिन वो अपने इस पालतू तोते को कंधे पर बिठाकर सफर पर निकला। रास्ते में उसने कांटों में फंसे हुए एक काले सांप को देखा। मुसाफिर को उस पर तरस आया और उसने सांप को कांटों से निकालकर आजाद कर दिया। कुछ दूर चलकर थकन के मारे मुसाफिर एक दरख्त के साए में सो गया। वो सांप जिसकी जान मुसाफिर ने बचाई थी उसके कदमों के निशानात का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जैसे ही मुसाफिर की आंख खुली और उसने अपने पास सांप को देखा तो वो घबरा गया और उसे दुश्मन समझकर मार दिया। तभी उसके पालतू तोते ने मुसाफिर को हकीकत बताई कि ये सांप आपको मारने नहीं बल्कि आपकी हिफाजत के लिए आया था। उसने बताया कि एक जहरीला बिच्छू आपको काटने के लिए आ रहा था जिसे उस सांप ने लड़ाई करके मार दिया, लेकिन खुद लड़ाई में जख्मी होकर बेहोश हो गया था। मुसाफिर ये सुनकर सख्ते में आ गया। तभी उसकी नजर एक कीमती हीरे पर पड़ी जो सांप अपने साथ मुसाफिर के लिए एहसान का बदला देने लाया था। मुसाफिर अपने किए पर बहुत पछताया। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर जिंदगी भर के पछतावे का बायस बनते हैं, इसलिए हमेशा हकीकत जाने बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।